طرح لوگ جھولی اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس عمران خان کو یا اس دنیا سے توڑ دے تو یا پھر اس پاکستان سے نکال دے اس عمران خان کو. وہ یہ پتہ نہیں کدھر دفاع ہو جاتی جان چھوٹتی دیکھو. اس کو سلام پیش کریں گے، اس سے بھی زیادہ بڑا جو کہ وہاں میں زندہ ہی دفن ہو جائے. عمران خان نے خود بولا تھا کہ جب پاکستان میں مہنگائی ہے یہ سمجھ لیجیے گا کہ حکمران چور ہے. ہماری طرف سے پورے پاکستان کی طرف سے اب عمران خان خود چور ہے. یہ موٹر سائیکل اب بیچ کے ہم لوگ سائیکل پہ آ جائیں وہ اچھا ہے نا، کہ اگر بلوں پہ پیسہ بڑھے یا پیٹرول پہ پیسہ بڑھے تو سمجھ لو حکمران چور ہے. عمران خان خود چور ہے. نواز شریف اچھا ہے، اس کے سر پہ خالی نہیں گنجے کی تو حالات ہی اور ہوتی ہے. مہنگائی تو بہت زیادہ ہے، تو ہمارا تو کیا نام ہے گھر کا چولہا بند ہو گیا. یہ ان کی بالکل نکمی ٹیم ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، کوئی نشے میں دودھ ادھر پڑا ہے ادھر پڑے اپنے اپنے شغل میں لگے ہیں. آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے؟ نہیں ابھی تو ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. السلام علیکم، میں ہوں آسیہ کوثر اور آپ دیکھ رہے ہیں اداریہ نیوز نیٹ ورک. آج ہم بات کریں گے پیٹرولیم مصنوعات کی اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کی. اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں اب تک پیٹرول کی قیمت میں 72 روپے جبکہ ڈیزل کی قیمت میں 37 روپے تک کا 83 روپے فی لیٹر تک کا اضافہ ہو چکا ہے. گزشتہ 37 ماہ میں ٹیکسز کی مد میں حکومت نے 500 ارب روپے جو ہیں وہ کمائے ہیں. عوام کو کن مسائل کا سامنا ہے، مہنگائی کی اس دور میں عوام کے لیے کتنا مشکل ہے گھر چلانا اور پیٹرول مہنگا ہونے سے جو ہے وہ کن مسائل کا ان کو سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم لوگوں سے بات کریں گے اور جانیں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، مہنگائی کے حوالے سے، اور آئندہ انتخابات میں کیا وہ پی ٹی آئی کو ووٹ دیں گے کہ نہیں. اچھا آپ مجھے یہ بتائیے گا کہ پیٹرول کی قیمت میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ ہو گیا. اگر ہم مجموعی طور پر بات کریں تو 72 روپے فی لیٹر پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں اب تک پیٹرول مہنگا ہو چکا ہے اور ڈیزل 83 روپے. کتنا اثر پڑتا ہے ایک عام آدمی کی لائف پر؟ پیٹرول کا تو عام آدمی کے لائف پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے، کیونکہ ٹرانسپورٹ پیٹرول سے چلتی ہے اور یہ ٹیکسی وغیرہ گاڑیاں وغیرہ اس کا ہر چیز کے اوپر اثر پڑتا ہے. اور مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے. پچھلے 3-4 مہینے پہلے میں گھی کا ڈبہ لے کے آؤں تقریباً 3200 روپے کا 16 کلو کا ڈبہ. ابھی 3-4 دن میں پہلے لے کے آؤں تقریباً 4900 روپے کا. 1700 روپے صرف ایک گھی کا ڈبے میں بڑھ چکے ہیں اور ابھی مجھے پتہ لگے کہ 300-400 روپے اور بڑھا ہے. مطلب اچھا خان صاحب نے کنٹینر پہ چڑھ کے یہ کہا تھا کہ میں عوام کو ریلیف دوں گا، انہوں نے بل بھی پھاڑے تھے، انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر مہنگائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حکمران چور ہے. تو اب چور کون ہے؟ خان صاحب نے دعوے ضرور کیے تھے لیکن خان صاحب اس سے پہلے حکومت میں نہیں آئے تھے. خان صاحب کو تجربہ نہیں تھا. خان صاحب بالکل ناکام ہوئے. ہم نے خود خان صاحب کو ووٹ دیا ہے لیکن خان صاحب اپنے دعویٰ پورا نہیں کر سکے. خان صاحب آئندہ انتخابات میں پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیں گے؟ نہیں ابھی تو ہم غیر سیاسی ہو گئے ہیں، کسی کو بھی ووٹ نہیں دیں گے. نہیں ووٹ تو آپ کا حق ہے نا، وہ تو دینا چاہیے. ابھی سب کو آزما چکے ہیں، اب کس کو ووٹ دینا ہے. یہ آپ نے عوام کے ویوز سنے ہیں کہ لوگوں کو کن مسائل کا سامنا ہے. ہمارے ساتھ کچھ مزید لوگ بھی موجود ہیں، ہم ان سے بھی بات کریں گے کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس حوالے سے. اچھا میرے بھائی یہ بتائیے گا، پیٹرول کی قیمت میں ایک دفعہ پھر سے اضافہ ہو گیا. کوئی بات نہیں، خیر ہے، ہوتا رہتا ہے، ہر چیز مہنگی ہوئی ہے. پیٹرول بڑھ گیا تو کیا ہے؟ مطلب آپ مہنگائی سے خوش ہیں؟ مہنگائی ہم یہ جوتے بیچ رہے ہیں، ہمارا کام چلتا ہے. تو آپ تو میڈیا والے، آپ کی تو تنخواہ ہے، سرکاری لوگ ہیں، تو آپ کو تو مسئلہ نہیں ہونا. نہیں میں تو مسئلہ نہیں، ہم آپ کی آواز اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مہنگائی سے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمارا اللہ کا شکر ہے کام چلتے ہیں. ہم ادھر اگر ٹھیا لگاتے ہیں تو ہم شام کو لے کے جاتے ہیں، ہمارا نظام چل رہا ہے. تو سرکاری لوگوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. بالکل کچھ لوگوں کو جو ہے وہ بالکل اس مہنگائی کے دور میں بھی مسائل کا سامنا نہیں کرنا. یعنی 2 دن پہلے میں نے تو سائیکل لینے کا ارادہ آگے پہ بھی کر لیا. میں تو فارن سے آیا تھا 3.5 مہینے پہلے، ادھر کوئی اپنا کاروبار وغیرہ کرتے ہیں، لیکن ادھر آ کر دیکھا کچھ بھی آدمی 5-10 لاکھ سے تو کوئی آدمی چل ہی نہیں سکتا بالکل بھی. ابھی میں نے پھر واپسی کا ارادہ بنا لیا. میں ڈاکٹری کرانے آیا ہوں ادھر، پھر واپسی جا رہے ہیں. آپ پاکستان چھوڑ کے گئے باہر جا رہے دوسرے ملک میں؟ پہلے بھی میں ادھر ہی 16 سال سے ہوں، لیکن ابھی میں جا رہا ہوں پھر واپس. اس لیے یہ صرف مہنگائی کی وجہ سے. خان صاحب اچھے آدمی ہیں لیکن خان صاحب کے پاس بالکل نالج نہیں ہے، کوئی کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی طریقہ کار حکومت کا. اس کی ٹیم ہی اچھی نہیں ہے. یعنی سب بھونکنے کے لیے، بس بھونکنے کے لیے بیٹھے ہیں سارے وزیر، کچھ بھی کسی کو کچھ نہیں پتا. خان صاحب نے کہا تھا میں ریلیف دوں گا اور اوورسیز پاکستانیوں کے حوالے سے تو بڑے دعوے کیے گئے. دیا ریلیف کچھ بھی نہیں دیا. کیا دیا ریلیف ہم نے؟ ابھی مجھے 3.5 مہینے ادھر ہو گیا، ابھی پھر واپس جانے کا ارادہ ہے. نہیں ادھر رک سکتا. اس وقت ہر غریب امیر سب کی اس طرح ادھر لگائیں کیمرہ، اس طرح لوگ جھولی اٹھا کے دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ اس عمران خان کو یا اس دنیا سے توڑ دے تو یا پھر اس پاکستان سے نکال دے اس عمران خان کو. عمران خان نے خود بولا تھا کہ جب پاکستان میں مہنگائی ہے یہ سمجھ لیجئے گا کہ حکمران چور ہے. آج عمران خان بتا دے
जलसे में बताए, जिस तरह तकरीर करके बताए, सबको बताए कि भाई आज कौन चोर है, महंगाई हुकूमत किसकी, इमरान खान की है। आज ना नवाज शरीफ है, ना जरदारी है, ना परवेज़ मुशर्रफ है, आज हुकूमत इमरान खान की। ये समझ लीजिए हमारी तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से अब इमरान खान खुद चोर है, इमरान खान खुद चोर है। पेट्रोल बोतलों में लोग ले रहे हैं, वो भी पता नहीं 50 रुपए का इतना पेट्रोल है जो आधा गिलास पानी का नहीं होता, इतना पेट्रोल है। हाँ हाँ, ऊपर से मिल नहीं रहा, इतनी महंगाई ऊपर से मिल नहीं रहा। बस आप लेडीज़ लोग दुआ करें कि अल्लाह पाक इस इमरान खान को घुमाए इस दुनिया से। मैं तो यही कहूँगा कि मोटरसाइकिल अब बेच के हम लोग साइकिल पे आ जाएं, वो अच्छा है ना, क्योंकि इतना तो पेट्रोल हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। 138 रुपये लीटर, पहले तो चलो था 110 रुपये 115 रुपये तो अफोर्ड कर लेते थे। सुबह बच्चों को भी छोड़ना होता है, शाम में अब खुद भी अपने काम से जाना पड़ता है, तो इतना तो हम अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये तो इमरान खान का खुद तकरीर में उसने कहा था कि अगर बिलों पे पैसा बढ़े या पेट्रोल पे पैसा बढ़े तो समझ लो हुक्मरान चोर है। तो इसके हिसाब से तो फिर हम यही कहेंगे कि इमरान खान खुद चोर है, अगली दफ़ा नहीं देंगे। तब्दीली का नाम लेके हमने तो दिया था कि चलें तब्दीली आएगी, पाकिस्तान में तब्दीली आएगी, लेकिन यहाँ तो तब्दीली तो आई नहीं है। महंगाई पे महंगाई है, गरीब आवाम को मारा जा रहा है, गरीब आवाम पिस रही है। और कौन पिस रहा है? कोई भी नहीं पिस रहा। जाके देख लें, जितने भी देख लें काम धंधे वाले, दिहाड़ी वाले, वो बेचारे पिस रहे हैं। बस जी जुल्म पे जुल्म ही हो रहा है, यही कह रहे हैं, कह देंगे कि जुल्म पे जुल्म हो रहा है। पेट्रोल महंगा नहीं कर रहा है, ये आवाम के साथ जुल्म कर रहा है। महंगा पे महंगा नहीं कर रहा है, ये अंदाज से ज़्यादा यानी आवाम पे जुल्म हो रहा है। और अगली दफ़ा वोट इन तीनों पार्टियाँ अच्छी नहीं हैं। ना नवाज शरीफ अच्छा है, उसके सिर पे बाल ही नहीं, गंजे की तो औलाद ही और होती है। क्या भला गंजा तुम्हारी 1 लाख ज़्यादा है। तो दूसरे जो हैं वो सब बदमाश हैं, वो वोट के काबिल नहीं हैं, वो बदमाशी के काबिल हैं, वो लूट खसूट करने के काबिल हैं। अगर बदमाशों को वोट देनी है तो पीपल पार्टी को देंगे। PTI तो आ ही नहीं सकती ना भाई, इसने तो ऐसा जुल्म किया कि बस अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ये है तो इंसानों की सूरत में आया, तो अल्लाह ही जाने कौन बशर है। ये कोई बला है कि ऐसी कोई बला है जो पूरी दुनिया को खा रही है, पूरे यानी पाकिस्तान को खा रही है। एक बंदा था हमारे पास, उसकी कदर नहीं कर सके, तो वो क्या करेंगे? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, वो उसकी वजह से पाकिस्तान बना। नहीं तो आज हमारा ये सारे कोई अमेरिका में होते, कोई अफ्रीका में होते, कोई इंडिया में होते, कोई कहाँ होते, कोई कहाँ होते। तो हम तो ये टैक्सी गाड़ी चलाते हैं, पेट्रोल इतना महंगा है कि हमारा तो घर चलना मुश्किल हो गया। ये तो खान साहब हैं, ये चलो उनकी पार्टी, हम किसी पार्टी के साथ हमारा नहीं ताल्लुक। पार्टियाँ ठीक है, वोट जो भी है इलेक्शन होंगे वोट देंगे, लेकिन जो महंगाई तो आसमान से बातें कर रही है। क्या करें? अभी पहले हमारा बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा है। वही खान भाई वाली बात, अल्लाह पे चल रहे हैं बकाया हुकूमत के लिए, तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है। और जो ये 12-12 हज़ार रुपया इन्होंने दिया है, मैं इस चीज़ का गवाह मीडिया पे मैं बात कर रहा हूँ। आज़ो सरो सुबेदारों को मिला है, यानी मेरा भांजा वो भी गाड़ी चलाता है, उसने अपनी अकाउंटी को लेके गया, कहता है क्या नाम है वो, आपको उसके अपने मोबाइल से उसका मैसेज आ गया है, लेकिन उस बच्चे का नहीं आया है। यानी ये इन्होंने इतना पैसा लोगों को दिया, किसको मिला है? सिर्फ क्या फौजियों के लिए, आज़ो सरो उसके लिए क्या दे रहा है? ये दे रहे हैं ना, पेट्रोल महंगा हर तीसरे दिन महंगा कर रहे हैं, दे रहे हैं ना ये। और क्या है? चलो नहीं देंगे या नहीं देंगे वो तो चलो बात का मसला है। वोट तो देनी है, किसी को भी देनी है, जो भी आएगा देनी है। नहीं PTI से अल्लाह याफोज है, इनको नहीं देंगे। पहले हमने खुद में जो सती साहब को दी है, यानी हमारी जाके गांव में रोड का हालात देखे क्या है। यानी हमारे लिए जी, हालांकि वो सरकारी रोड है पुरानी, जिसपे क्या डिफेंस रोड है, यानी बड़े अरसे से 10 साल के बाद अभी कोई थोड़ी बन रही है, कभी बनती है कभी नहीं बन रही है। बिल्कुल, आपने देखा कि जो इस वक्त अवाम को किन मुश्किलात का सामना है, और अवाम जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और स्पेशली अगर हम बात करें इमरान खान साहब की, तो इमरान खान साहब से काफ़ी ज़्यादा हमें अवाम नज़र आ रही है। क्योंकि गुज़िश्ता इंतखाबात में जो भी वोट दिए गए थे वो खान साहब के नाम पर जो है वो PTI को मिले थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खान साहब के नाम पर जो है वो वोट दिए गए थे। अब लोगों का ये कहना है कि वो आइंदा इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, स्पेशली अगर हम बात करें खान साहब की, तो उनको वोट देने के लिए अवाम तैयार नहीं है। उनका कहना है कि महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया और गुजर बसर करना जो है वो मुश्किल होता जा रहा है। पेट्रोल की कीमतों में इजाफे से टैक्सी ड्राइवर्स, मजदूर,
दिहाड़ीदार मजदूर, डेली वेजेस पे काम करने वाले लोग जो हैं उनको बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ रहा है और वो सबसे ज़्यादा मुतासर हुए हैं। उनका कहना है कि घर का चूल्हा जलाना जो है वो अब मुश्किल होता जा रहा है और खान साहब ये उम्मीद छोड़ दें कि आइंदा इंतखाबात में उन्हें वोट दिया जाएगा। आप देख रहे थे इदारिया न्यूज़ नेटवर्क। अगर आपने हमारा चैनल लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आइंदा इंतखाबात में आप अपने वोट का इस्तेमाल जब करेंगे तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप वोट देंगे।